नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी क्या रही दिन भर की खबरें, ये जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के तहत भारतीय जनता पार्टी ने किए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। सांसद रंजनबेन भट्ट की विशेष उपस्थिति में शहर में पंडित दीनदयाल जी को अर्पित की गई पुष्पांजलि। शहर में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पालिका की ओर से आयोजित की गई खेलकूद से जुड़े संगठनों से बैठक। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। बीआरजी ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा में आयोजित की गई रोल बॉल नेशनल चैंपियनशिप। शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह और स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की विशेष उपस्थिति। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज पंडित दीनदयाल जी की जन्म जयंती है। ऐसे में शहर के गोत्री इलाके में मौजूद चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर में पंडित दीनदयाल जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के और सीनियर सिटीजन के सम्मान के कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें विशेष अतिथि के तौर पर सांसद रंजनबेन भट्ट की उपस्थिति रही। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्मक मानववाद नामक विचारधारा दी। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जन्म जयंती है। उनके जन्मदिन के मौके पर शहर में चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित किया गया। इस मौके पर शहर के सांसद रंजनबेन भट्ट की विशेष तौर पर उपस्थिति रही। वार्ड नंबर 10 के काउंसिलर उमंग भाई ब्रह्मभट्ट, पूर्व काउंसिलर वसंत भाई पटेल, हर्षद पंड्या और सभी कार्यकर्ताओं की भी इस मौके पर उपस्थिति रही। इस मौके पर उपस्थित सांसद रंजनबेन भट्ट को शॉल उठाकर उनका सम्मान किया गया और बाद में पंडित दीनदयाल जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन के सम्मान के कार्यक्रम को भी इस मौके पर आयोजित किया गया। आज 25મી સપ્ટેમ્બર એટલે પંડિત દીનદયાલજીનો જન્મજયંતિ। પંડિત દીનદયાલજીના વિચારો એટલે કે ગરીબમાં ગરીબ લોકો સુધી પહોંચવું, તેમની સેવા કરવી, એમની સેવા એટલે ભગવાનની સેવા કરી। આ વિચાર સાથે પંડિત દીનદયાલજી પોતાનું જીવન રાષ્ટ્રને સમર્પિત કર્યું। 7 વર્ષની ઉંમરે માતા પિતાની છત્રછાયા ગુમાવી, મામાને ત્યાં મોટા થયા, ભણ્યા, પણ ભણ્યા પછી જ્યારે નોકરી કરવાનો સમય આવ્યો તેમણે રાષ્ટ્રને પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું અને અનેક ગરીબ એટલે અંત્યોદય સુધી પહોંચવા માટે સૌએ શું કરવું જોઈએ એ વિચારો અમને સૌ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાએ આપ્યા। આ વિચારોને લઈને અમારા દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી અંત્યોદયની લોકો સુધી સેવા કરી રહે એ રીતની દેશમાં કામગીરી કરી રહ્યા છે। સાથે વડોદરા ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 10માં આ વોર્ડના પ્રભારી કોમલબેન, વિસ્તારના કોર્પોરેટર ઉમંગભાઈ, લીલાબેન, અવનીબેન, સાથે મારા બંને મહામંત્રી, સૌ કોર્પોરેટરો અને સવિશેષ અહીંયા જે વડીલો છે એમનું સન્માન આજે કરવામાં આવ્યું, કેમ કે વડીલોએ પણ પોતાના જીવનમાં અનેક સેવાઓ આ વડોદરા અને આ વિસ્તાર માટે કરી છે। એમને સન્માન કર્યા, એમને આશીર્વાદ લીધા અને કાર્યકર્તાએ એક સંકલ્પ કર્યો કે આદરણીય પંડિત દીનદયાલજીએ જે આપણને સૌને એક મેસેજ આપ્યો છે એકાત્મ માનવ દર્શન, એટલે કે ગરીબમાં ગરીબ લોકો સુધી પહોંચીને એમને પડતી તકલીફ, એમને સુવિધા આપવી। આ સંકલ્પ સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટી આજે પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી છે। પંડિત દીનદયાલજીને વંદન અને નમન કરું। गुजरात राज्य उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ महामंडल की ओर से आज चुनाव आयोजित किए गए हैं।
दरअसल शहर के 3 बूथ पर चुनाव आयोजित हुए हैं और शिक्षक गण के हित में कार्य हो ऐसी रूपरेखा के साथ इन चुनावों को आयोजित किया गया है, जिसमें मतदान करने के लिए शहर के सभी शिक्षक पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघना एकमात्र उम्मीदवार अमारा भरतसिंह राहुलजी અને ખૂબ પ્રમાણિક છે, વત્તા દત્તક યોજના દીકરી દત્તક યોજનાના પ્રણેતા છે અને એમણે જાતે પણ ઘણી દીકરીઓ લીધી છે। હવે તમે જોશો તો એમ્બેસેડર ફિયાટ છે અને HMT વોચિસ છે, એમાં એ લોકોએ કોઈ ફેરફાર ના કર્યા તો આજે એ છે ને બરબાદ થઈ ગયા છે। અને માણસોને જ્યારે જ્યારે નવી વસ્તુ આવી, મારુતિ આવી, હોન્ડાઈ આવી, નવી ઘડિયાળ આવી, ટાઇટન આવી, CEO આવી, ઘણી બધી એવી આવી ગઈ છે ઘડિયાળો, ત્યારે પરિવર્તન ખૂબ જરૂરી છે। માણસને કંઈક ને કંઈક પોતાના પ્રશ્નો હલ કરવા માટે એક શાનદાર માણસોની જરૂર હોય છે, એવા અમારા શાનદાર અને જાનદાર ભરતસિંહ રાહુલજી છે। અમારી રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક સંઘની આખી ટીમ જ બહુ સરસ છે કે જેથી એમનો વિજય ચોક્કસ છે। અને જોરથી બધા બોલો વિજય હો। ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડના આચાર્ય સંવર્ગની અંદરથી મેં ઉમેદવારી નોંધાવી છે અને આજે જંગી બહુમતીથી આચાર્યો મતદાન કરે અને હર્ષ ઉલ્લાસનું વાતાવરણ અત્યારે દેખાઈ રહ્યું છે। આખા ગુજરાતના પ્રવાસ દરમિયાન અમને આચાર્યોનો સારો એવો સહકાર મળ્યો છે। આચાર્યોના પ્રશ્નને વાચા આપવી, એમના પ્રશ્નો ઉકેલવા એ મારો અહમ પ્રશ્ન રહેશે। આચાર્યોના પ્રશ્નો માટે જી જાનની બાજી लगावी પડતી હશે તો પણ લગાવી દઈશ, એની અંદર કોઈ શંકાને સ્થાન નહીં। कोरोना के मद्देनज़र पिछले साल किसी भी त्यौहार को ठीक से नहीं मनाया जा सका था, लेकिन इस साल कोरोना के कम होते आंकड़ों को देख हर त्यौहार को गाइडलाइंस के तहत मनाने की इजाज़त दी जा रही है। दशामा महोत्सव और गणेश महोत्सव को भी इस साल धामधूम से गाइडलाइंस के तहत मनाया गया। ऐसे में अब नवरात्रि का त्यौहार भी नज़दीक है, जिसके चलते सरकार ने शेरी गरबा को इजाज़त दे दी है। वैसे हर साल वडोदरा महानगर पालिका की ओर से गरबा प्रतियोगिता का आयोजन नवरात्रि के दौरान किया जाता है। इस साल भी महानगर पालिका की ओर से गाइडलाइंस के तहत गरबा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने वाला है, जिसके लिए 27 से 29 सितंबर तक जनसंपर्क कार्यालय से प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले लोग फॉर्म ले सकते हैं और 30 सितंबर तक उन्हें वो फॉर्म जमा करवाने होंगे। इस मामले में स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने ज़्यादा जानकारी दी है। આપણે બધા જ જાણીએ છીએ વડોદરા એક કલા નગરી, સંસ્કારી નગરી અને ઉત્સવ નગરી છે। એની સાથે સાથે વણાયેલી પણ નગરજનની એક આસ્થા હંમેશા રહેલી છે। એના ભાગરૂપે જ છેલ્લા વર્ષે આપણે જોયું છે કે જે પ્રકારે કોરોના હતો એના અંતર્ગત આખા શહેરમાં અને આખા વિશ્વમાં કોરોનાના કારણે ઉત્સવ ઉજવાયો નહોતા, પરંતુ આ વર્ષથી જે પ્રમાણે દશામા તહેવાર ધામધૂમપૂર્વક ઉજવવામાં આવ્યો હતો અને ઇકો ફ્રેન્ડલી સિસ્ટમથી લોકોએ પણ સહકાર આપ્યો છે। ગણપતિનો ઉત્સવ હાલમાં જ સંપન્ન થયો છે અને એ પણ ઇકો ફ્રેન્ડલી સિસ્ટમથી લોકોએ પોતાના ઘરમાં પણ ગણપતિજીનું વિસર્જન કર્યું છે। કોર્પોરેશને પણ તંત્રએ પણ એક ખૂબ સારી જહેમત ઉઠાવીને લોકોને જે આસ્થા સાથે વિસર્જન કરાવ્યું છે। આવનાર સમય જ્યારે નવરાત્રિ માતાજીના નોરતા આવવાના છે ત્યારે એના ભાગરૂપે એક કોમ્પિટિશન પણ થતી હોય છે। નગરજનોના જે બહેનોની એક ટીમ હોય છે એની વર્ષોથી આપણે પરંપરા જાળવી રાખી છે, એના ભાગરૂપે આજથી જ 27 અને 29 તારીખ સુધીમાં જે પણ સંસ્થાઓ મહિલાઓની એમાં કોમ્પિટિશન લેવા માગે છે એ લોકોને આવકાર્ય છે ગરબા માટે। बालाजी ग्रुप की ओर से औडनगर और अघोरा की साइट्स पर अवैध तरीके से बांधकाम किया गया है, जिसके चलते कल एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी वहां पर सर्वे के लिए पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान एक मीडिया कर्मी के साथ बालाजी ग्रुप के सिक्योरिटी कर्मियों ने हाथापाई की और ये पूरा मामला विवाद में आ गया। अब इस मामले विपक्ष की नेता अमीबेन रावत आगे आई है और उनकी ओर से मीडिया कर्मी के साथ की गई हाथापाई को गलत बताया गया है। इसके साथ ही अवैध तौर पर बांधकाम करने के लिए बालाजी ग्रुप पर भी कई सवाल अमीबेन रावत की ओर से उठाए जा रहे हैं। और साथ ही विपक्ष की नेता अमीबेन रावत का ये भी कहना है कि पालिका को कैसे कानो कान खबर नहीं हुई जब ये पूरा अवैध बांधकाम किया जा रहा था।
एयरपोर्ट अथॉरिटी को जानकारी मिलते ही उनके अधिकारी वहां पर पहुंच गए, लेकिन अवैध बांधकाम किया गया तब तक पालिका के अधिकारियों की ओर से इस मामले कोई भी कदम क्यों नहीं उठाए गए। अब इस मामले को लेकर विपक्ष के नेता अमीबेन रावत ने शहर के मेयर केयूर रोकड़िया और म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल को पत्र लिखा है और साथ ही इस मामले में पूरी तहकीकात करवाकर कड़े कार्रवाई की मांग की है। આજે સવારે ઓડનગર ખાતે જે ઘટના બની, બાલાજી ગ્રુપના બાઉન્સર્સે જે રીતે એક મીડિયાકર્મી પર હુમલો કર્યો, એમનો ફોન તોડી કાઢ્યા અને ટ્રેસપાસિંગની ફરિયાદ નોંધાવવા ગયા હતા, એના અનુસંધાનમાં એ ધ્યાનમાં રાખીને અમે આજે મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રીને પત્ર લખ્યો છે। એરપોર્ટ ઓથોરિટીના લોકો જ્યારે તપાસ કરવા આવ્યા છે, એરપોર્ટની જે એનઓસી મળી એનાથી વધારે બાંધકામ થયેલું છે ઓડનગર ખાતેના અગોરા ખાતે। પરમિશન 50 મીટરની હાઇટની મળી છે અને 70 મીટરની હાઇટ સુધી અગોરા મોલ ખાતે બાંધકામ થયું છે। એની તપાસ અર્થે જ્યારે એરપોર્ટ ઓથોરિટીના લોકો આવ્યા હોય અને મીડિયાકર્મી ત્યાં એમને ઇન્ટરવ્યૂ લેવા જતા હોય એવા સમયે બિલ્ડરના બાઉન્સર્સ દ્વારા એક મીડિયાકર્મીનો ફોન ઝૂંટવી લેવામાં આવ્યો, એમને મારવામાં આવ્યો અને એમના પર જાનલેવા ધમકી બી આપવામાં આવી। આ તમામ બાબતે વારસિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં સામસામે મીડિયાકર્મી અને બિલ્ડર દ્વારા એફઆઈઆર નોંધાવવામાં આવી છે। ત્યારે અમે મ્યુનિસિપલ કમિશનરને પત્ર લખીને જાણ કરી છે કે કોર્પોરેશનનું ભ્રષ્ટ તંત્ર જે હતું 50 મીટરની જગ્યાએ 70 મીટર બંધાઈ ગયું, એરપોર્ટ ઓથોરિટીના લોકો ચેક કરવા આવે ત્યાં સુધી શું કરતા હતા, આટલું બાંધકામ કઈ રીતના પરમિટ કર્યું। સાથે જે ઓડનગરની વાત કરીએ છીએ તો ઓડનગરમાં રોડને અડીને એક પ્લોટ કોર્પોરેશનનો છે ને એના પછી જે પીપીપી ધોરણે પાર્સલ બી માટે જગ્યા ફાળવી છે એ જગ્યા છે। તો જે કોર્પોરેશનનો પ્લોટ છે એમાં એન્ક્રોચમેન્ટ કરીને ગાર્ડન બનાવ્યો છે, એમને રસ્તો પાડ્યો છે જેની પૈસાની રિકવરી કોર્પોરેશને નથી કરીને ત્યાં ઊભા રહેલા મીડિયાકર્મી પર હુમલો કરી અને ટ્રેસપાસિંગની વાત કરનાર બિલ્ડર સામે આકરા પગલાં લેવાની અમે આજે ડિમાન્ડ કરી છે। જે એન્ક્રોચમેન્ટ છે તાત્કાલિક ખોલી કોર્પોરેશનનો જે પ્લોટ છે એની માપણી કરી એને કોર્ડન કરીને આ કોર્પોરેશનનો પ્લોટ છે એવું ડિમાર્કેશન કરવાની આજે અમે ડિમાન્ડ કરી છે। અને સાથે સાથે જે અધિકારીઓ 50 મીટરની પરમિશન પર 70 મીટર સુધી બાંધકામ પરમિટ કરે છે એની બેદરકારી ભર્યા કામ માટે એમના પર બી સજા લેવા માટે અમે મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રી મેયરશ્રીને પત્ર લખ્યો છે। ડે 1 થી જ્યારથી બાલાજીવાળા ગ્રુપને કામ આપવામાં આવ્યું, સૌ પ્રથમ ટેન્ડરમાં એમેન્ડમેન્ટ કરી અને હાઇટનો બેનિફિટ કરવા માટે એક એમેન્ડમેન્ટ કરવામાં આવેલું। એના પછી જ્યારે દસ્તાવેજ કરવામાં આવ્યો તો જે ટેન્ડરની જમીન હતી એના કરતાં વધારે જમીનનો દસ્તાવેજ કરીને આપ્યો। નદીમાં કોઈ બી પરમિશન વગર એક દિવાલ બાંધી, નદીના પટમાં દિવાલ બાંધી અને 1.25 લાખ ચોરસ ફૂટનું એન્ક્રોચમેન્ટ ત્યાં કર્યું। ઓડનગરની વાત કરીએ તો ઓડનગર ખાતે જ્યારે ફક્ત 84 મકાન બનાવ્યા છે, ટોટલ પ્લોટ એરિયાના 4.5% એરિયામાં મકાન બન્યા છે 3.9 કરોડના ખર્ચે, આ ખુદ બિલ્ડરે લખીને આપ્યું છે। એના માટે 5 કરોડ રૂપિયાનો રોડ કોર્પોરેશને કાચની ઉપર બાંધી આપ્યો, એના માર્જિન્સ બી નથી છોડાવ્યા। એ કાચની બાજુમાં એક્ઝેક્ટલી એડજોઇનિંગ કાચની વોલ પર કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું પરમિટ કર્યું। એ ઓછું હોય તો કોર્પોરેશનની જમીનમાંથી અવર જવરનો રસ્તો આપ્યો। બિલ્ડરે લખીને આપ્યું છે કે મને કમ્પ્લીટ એફએસઆઈ મળી ગઈ છે, હું પૂરું પ્રીમિયમ આપવા રેડી છું, તેમ છતાં પ્રીમિયમમાં 3.9 કરોડનો બાદ કરીને આપ્યો। આ તમામ જગ્યાએ બિલ્ડરને ફેવર કરતા દરેક દરખાસ્તો કોર્પોરેશને ચડાવી છે, એમને ફેવર કરી છે। અને જ્યારે દબાણની ફરિયાદ થઈ, એનજીટીએ ઓર્ડર્સ આપ્યા છે કે આ જે દિવાલ બનાવેલી છે અગોરા મોલ ખાતે એનું ડિમોલિશન થવું જોઈએ, તો એનું પાલન નથી કરતા। અગોરામાં વધારે જમીન અપાઈ છે એના માટે કોઈ દરખાસ્ત નથી ચડતી, પણ જ્યાં ઓડનગરમાં દબાણના લીધે લિટિગેશનમાં જે જમીન છે એના માટે 3 વખત દરખાસ્ત ચડાવનાર આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસક બિલ્ડર હેઠળ દબાણ અને એના પૈસા અને ભ્રષ્ટાચાર એના રાજકીય વર્ગના દબાણ હેઠળ કોઈ બી પગલાં એની સામે લઈ નથી શકતા। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी के तहत तिलकवाड़ा में प्रधानमंत्री आवास योजना के 182 लाभार्थियों को वर्क ऑर्डर हुक्म का वितरण किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के तहत भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके तहत विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ लाभार्थियों तक पहुंच सके और कोई भी व्यक्ति सरकार की योजनाओं से वंचित न रहे। इसी के भाग स्वरूप तिलकवाड़ा में तहसील के विभिन्न इलाकों के 182 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के वर्क ऑर्डर हुक्म का वितरण किया गया। 30,000 रुपये पहले से ही इन लाभार्थियों के अकाउंट
अकाउंट में डाल दिए गए थे और अब इस योजना के तहत अंदाजित 29 करोड़ जितनी रकम सीधे लाभार्थियों के अकाउंट में डाल दी जाएगी। इस कार्यक्रम में नर्मदा जिला के सभी पदाधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्हीं के हाथों से वर्क ऑर्डर हुक्म का वितरण किया गया। वैसे वर्क ऑर्डर हुक्म का लाभ मिलते ही लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी अदा किया। ये रिपोर्ट तिलकवाड़ा से हमारे संवाददाता गौतम व्यास ने भेजी है। आज रोज तिलकवाड़ा तालुका में प्रधानमंत्री आवास योजना हेठळ तेना वर्क ऑर्डर आपवानो कार्यक्रम हतो। तिलकवाड़ा तालुका में लगभग 182 आवासों मंजूर करवामां आव्या छे અને 182 આવાસોના નાણાં 30,000 રૂપિયા લેખે લાભાર્થીના ખાતાની અંદર નાખી દેવામાં આવ્યા છે અને ટોટલ 29 કરોડ રૂપિયા જેટલા નાણાં તેઓના ખાતામાં જમા કરવામાં આવ્યા છે। બધા જ લોકોએ એક સાથે નિર્ણય કર્યો છે કે પ્રધાનમંત્રી અમને જે આવાસ આપ્યા છે, અમારા માથા પર છત આપી છે, એમનો અમે આભાર માનીએ છીએ અને જન્મદિવસની પણ શુભકામના તે લોકોએ એમને પાઠવી છે અને બધાએ પોતાનો એક પોસ્ટકાર્ડ પ્રધાનમંત્રીને લખવાનો નિર્ણય પણ જાહેર કર્યો છે। એટલે આજનો કાર્યક્રમ એક સુંદર થયો અને લોકોને આવાસ મળી છે, એમનો આનંદ પણ હતો। નમસ્કાર, જય હિન્દ, જય ભારત। बीआरजी ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा में नेशनल लेवल की रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता की शुरुआत शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह और स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल के हाथों करवाई गई। पीआरजी ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा में आज रोल बॉल एसोसिएशन ऑफ गुजरात के सहयोग से रोल बॉल वेस्ट जोन अंडर 17 नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूना एकेडमी के 136 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। 2 दिन तक चलने वाली इस चैंपियनशिप की आज से शुरुआत हुई है। ऐसे में इस मौके पर गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा में शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह और स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की विशेष तौर पर उपस्थिति रही। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी खेलकूद सेल के मनीष भाई पटेल, रोल बॉल एसोसिएशन ऑफ गुजरात के सेक्रेटरी दिव्येश गोहिल, पीआरजी ग्रुप के स्पोर्ट्स डायरेक्टर और भारतीय जनता पार्टी के खेलकूद सेल के सदस्य अर्जुन सिंह मकवाणा, गुजरात पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अभिलाषा अग्रवाल, गुजरात पब्लिक स्कूल के एडमिन विरल शाह और सभी खिलाड़ियों की उपस्थिति रही। गुजरात में कदाच सौ प्रथम वखत, वडोदरा में पहली वखत रोल बॉल चेम्पियनशिपનું आयोजन बीआरजी स्कूलना माध्यमथी थयुं छे। महाराष्ट्र और गुजरातनी 2 अलग अलग टीम आज अत्यारे पार्टिसिपेट करी रही है। साथे साथे राजस्थान, पुणे और अन्य 6 जग्याएथी पण आ टीम अहींया पार्टिसिपेट करवा जई रही है। 3 अलग अलग प्रकारनी रमतोनुं मिश्रण आमां जोवा मळे छे। जे लोको स्केटिंग में जोड़ायेला है एमां जे खास करीने रोलर स्केटिंग में काम करे छे ते लोको, जे लोको हेन्डबॉलनी कामगीरी में छे ते लोको अने एनी साथे जे लोको वॉलीबॉल में रमे छे तेवा 3 अलग अलग गेमना लोकोनुं एक कॉमन गेम बनावी अने आनी शरूआत थई छे। भारत में पुणे में आ गेमनी शरूआत थई छे अने सौ प्रथम वखत आज अहींया एनुं उद्घाटन राख्युं छे। त्यारे आ प्रसंगे बधी जे टीम पार्टिसिपेट करी रही है तेमना सौ प्लेयर्सने वडोदरा शहर भारतीय जनता पार्टी तरफथी खूब खूब शुभेच्छाओं आपीए छे। अने आपणे सौ जाणीए छीए कि रमत ए आपणा लोकोनो प्राण छे अने रमत रमवी ए खरेखर बहुत जरूरी है। त्यारे आ जे विद्यार्थीओ कोरोनामांथी बहार निकळीने आज रमतमां भाग लई रह्या छे एमना कुटुंबोने पण खास अभिनंदन आपुं छुं। कोरोना काळ पछी आजे गुजरात पब्लिक स्कूल खाते वेस्ट जोन रोल बॉल अंडर 17 चेम्पियनशिपનું आयोजन करवामां आवेલું છે। 5 राज्योनी टीमों लगभग 136 જેટલા ખેલાડીઓ ભાઈઓ અને બહેનો ગુજરાત પબ્લિક સ્કૂલ ખાતે ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને કોરોના કાળ પછી આ રમત જે થઈ રહી છે એમાં બાળકો ખૂબ ઉત્સાહથી ભાગ લઈ રહ્યા છે। આવનારા દિવસોમાં આની નેશનલ જે જગ્યાએ નક્કી થશે એમાંથી ટીમ ભાગ લેવા જશે। પણ આ જે મેમોરિયલ ટુર્નામેન્ટ રમાઈ રહી છે એમાં બાળકોનો જે વિશ્વાસ, આત્મવિશ્વાસ જોયો એના આધાર પર લાગે છે કે હવે રમતગમતને પણ વેગ મળશે અને તમામ ખેલાડીઓ આ જ રીતે દરેક રમતોમાં ભાગ લેવા જશે એવી શુભકામના। આ વેસ્ટ ઝોન ટુર્નામેન્ટ વડોદરા શહેર ખાતે પ્રથમવાર થઈ રહી છે, પણ આવી રોલ બોલની રમતો અવારનવાર અહીંયા ગુજરાત પબ્લિક સ્કૂલ ખાતે આયોજન થતું રહે છે અને બાળકોને પ્રોત્સાહન મળતું રહે છે।
खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। BRG ग्रुप ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। पालिका की ओर से वडोदरा शहर में खेलकूद की प्रवृत्तियां बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में पालिका की ओर से आज खेलकूद विभाग से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शहर में खेल को कैसे प्रोत्साहन दे इस बारे में चर्चा की गई। वडोदरा महानगर पालिका की ओर से 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल तैयार किए गए थे। इसके संचालन के मुद्दे और शहर में स्पोर्ट्स की प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए शहर के मेयर केयूर रोकड़िया और म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल की ओर से खेल एसोसिएशन के विभिन्न हुद्देदारों के साथ आज एक बैठक आयोजित की गई। दरअसल इस बैठक के तहत खेल के क्षेत्र में कैसे खिलाड़ियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक्निकली और अच्छा बनाकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए, इस मामले में सुझाव लिए गए और साथ ही राज्य सरकार की मदद लेकर ग्रांट के बारे में भी चर्चा की गई। आने वाले 10 सालों में भारत में ओलंपिक का आयोजन होने वाला है। ऐसे में शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ओलंपिक के खेल खेले जा सके, ऐसे प्रयास अभी से शुरू करने की चर्चा भी इस बैठक के तहत की गई। जबकि स्विमिंग पूल निजी संस्थाओं को देने के मामले में इस बैठक में चर्चा की गई। વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા અને એની સાથે સમા અને માંજરપુર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનો જે સંચાલક છે એ અને સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત આ બધાના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે એક બેઠકનું આયોજન કર્યું હતું। વિવિધ સ્પોર્ટ્સ એસોસિએશન અને એમાં પણ ખાસ કરીને વોલીબોલ, બાસ્કેટબોલ, હોકી, ટેબલ ટેનિસ, સ્વિમિંગ પૂલ ચાલતા હોય, રાઇફલ શૂટિંગ, આ તમામ એસોસિએશન, ફૂટબોલ, આ તમામ એસોસિએશનના સૌ પ્રતિનિધિઓને આજે મળ્યા હતા। એમની સાથે વડોદરાની જે હાલની પરિસ્થિતિ છે સ્પોર્ટ્સની એને સમજવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો હતો। એમના જે કોઈ નાના મોટા પ્રશ્ન હોય, સાધનોની વાત હોય, ટ્રેકની વાત હોય, એ તમામ વિષય લઈને આજે લાંબી ચર્ચા પણ કરવામાં આવી હતી। આગામી દિવસની અંદર વડોદરાના દરેક છોકરાને સ્પોર્ટ્સ સારી રીતે શીખવા મળે એના માટેના પણ વેલ્યુએબલ સજેશન્સ એમના તરફથી આવ્યા પણ છે અને આ સજેશનના આધાર પર કોર્પોરેશન હોય એ પણ કામ કરશે। એની સાથે ગુજરાત સરકારમાં પણ સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતને પણ જ્યાં ઇન્વોલ્વ કરવાની હશે અથવા એમને પણ જ્યાં આગેવાની લેવાની હશે ત્યાં રજૂઆત કરવા માટે પણ વડોદરા મહાનગરપાલિકા તરીકે અમે એમના વતી રજૂઆત કરીશું। વડોદરાના છોકરાઓની અંદર સ્પોર્ટ્સ એ સ્વાભાવિક પ્રક્રિયા બને, સ્વાભાવિક ક્રિયા બને એ દિશાની અંદર વડોદરા મહાનગરપાલિકા આગામી દિવસમાં પણ કામ કરવાની છે। જે જગ્યા પર આજે વડોદરામાં 3 ઝોનની અંદર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ બન્યા છે, આગામી દિવસની અંદર વડોદરામાં અકોટા સ્ટેડિયમ હોય કે કોલાબેરાની પાછળની જગ્યા હોય એમાં પણ સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી માટે કોમ્પ્લેક્સ ઊભું થાય એ દિશાની અંદર કોર્પોરેશન કામ કરશે। ત્યારે આજની મીટિંગની અંદર ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન, કમિશનરશ્રી, પક્ષના નેતા અને સૌ એસોસિએશને એક સાથે આ મંથન કર્યું છે કે લાંબા ગાળે વડોદરાને સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટીમાં ફાયદો કરાવશે, વડોદરાના છોકરાઓ માટે એમના સશક્ત શરીર માટે ફાયદો કરાવશે એવો મને વિશ્વાસ છે। છોકરો સ્પોર્ટ્સ રમીને મજબૂત બનશે, સશક્ત બનશે, તો સશક્ત
યુવાન થકી, સશક્ત બાળક થકી સમર્થ અને સશક્ત ભારતનું નિર્માણ કરી શકીશું, એ જ અભ્યર્થના। आज पंडित दीनदयाल जी के जन्मदिन के मौके को मनाते हुए शहर के वार्ड नंबर 16 में उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बच्चों में नोटबुक और पुस्तकों के वितरण के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जन्म जयंती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर इस दिन को मनाया जा रहा है। ऐसे में पंडित दीनदयाल जी के जन्मदिन को मनाते हुए शहर के वार्ड नंबर 16 में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल शहर में कार्यरत उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से वार्ड नंबर 16 के अनसुया नगर में बच्चों में नोटबुक और पुस्तकों के वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत सभी बच्चों को पुस्तकों का वितरण किया गया। इस मौके पर शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, भाजपा के अग्रणी और उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों की मौजूदगी रही। माननीय श्री पंडित दीनदयाल उपाध्यायजीના જન્મદિવસ નિમિત્તે એટલે કે આજે 25મી સપ્ટેમ્બરના રોજ સમગ્ર દેશમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા અલગ અલગ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે। વડોદરા શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં કામ કરતી ઉડાન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના માધ્યમથી આજે અનસુયાનગર વિસ્તારમાં જે બાળકો છે એ બાળકોને પુસ્તકો, નોટબુકો વિતરણનો કાર્યક્રમ આજે રાખવામાં આવ્યો છે। વોર્ડ નંબર 16ના માધ્યમથી આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન થયું છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કોરોનાના સમયગાળામાં જ્યારે ઓનલાઈન શિક્ષણ હતું ત્યારે આની જરૂરિયાત ઓછી હતી, પરંતુ હવે ધીમે ધીમે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓ શાળામાં ભણવા માટે જઈ રહ્યા છે ત્યારે નોટબુકો અને પુસ્તકો એ એમના માટે શિક્ષણનો એક અગત્યનો ભાગ છે અને આ પ્રકારના સેવા વસ્તીમાં આવી સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ કરીને જ માનનીય પંડિત દીનદયાળજીના જન્મદિવસની ઉજવણી કરવી જોઈએ। ઉડાન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની આ સમગ્ર જે ટીમ છે, પિંકીબેન અને એમના સાથીઓને એ સૌને વડોદરા શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું। આજે ઉડાન ગ્રુપ તરફથી અમે 100થી વધારે બાળકોને નોટબુક વિતરણનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે। આજે પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયની જન્મ જયંતિ બી છે। એમનો એક ઉદ્દેશ્ય હતો કે દેશના છેલ્લામાં છેલ્લા વ્યક્તિ સુધી પહોંચવાનો। આ ઉદ્દેશ્યને સાથમાં લઈને અમારી ટીમ કામ કરી રહી છે, એટલે અમે આજે આ રીતનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે। આવનારા સમયમાં બી અમારી ટીમ દ્વારા આવા નવા પ્રોગ્રામ થતા જ રહેશે। આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આ કાર્યક્રમમાં વિજયભાઈ સાહેબ, પ્રમુખ વિજયભાઈ શાહ, महामंत्री राकेश भाई सेवक, वार्ड प्रमुख और 16 नंबर की आखी टीम हाजर रही है। बीते कई दिनों से शहर में एक हाई प्रोफाइल बलात्कार का केस चल रहा है, जिसमें सीए अशोक जैन और पावागढ़ मंदिर के ट्रस्टी राजू भट्ट का नाम शामिल है। अब इस मामले में जो नई खबर सामने आ रही है, उसके मुताबिक पुलिस की ओर से आज सुबह से ही 25 लोगों की पूछताछ की जा रही है, जिसमें हारमनी होटल के मैनेजर, युवती जिस फ्लैट में रहती थी उस फ्लैट के मालिक राहिल जैन और साथ ही अशोक जैन के ऑफिस के कर्मचारी शामिल है। पुलिस की ओर से इस केस के लिए 7 टीमों की रचना की गई है, जिसमें से एक टीम की रचना अल्पू सिंधी को पकड़ने के लिए भी की गई है। अब पुलिस की ओर से कड़ी पूछताछ की जा रही है और इस केस को सुलझाने की पूरी कोशिश जारी है। इस दौरान पुलिस की ओर से अशोक जैन की 2 कार भी बरामद की गई है। ऐसे में क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने इस मामले ज़्यादा जानकारी दी है। અત્યાર સુધી શું તપાસ આરોપીઓ ખરેખર આપણા ગિરફ્તમાં છે? એક ચર્ચા ચાલી રહી છે રાજુ ભટ્ટની, અત્યાર સુધીની શું તપાસ? આપ સૌ જાણો છો કે ગઈકાલે જ માનનીય પોલીસ કમિશનર સાહેબે જે આ ગુનાની તપાસ ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશન પાસેથી લઈ અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સોંપેલ છે। ક્રાઇમ બ્રાન્ચ આ ગુનાની તપાસને ખૂબ જ ગંભીરતાથી લઈ અમારા માનનીય પોલીસ કમિશનર સાહેબ અને સિનિયર અધિકારીઓની સીધા સૂચના અને માર્ગદર્શન તપાસ ચલાવી રહેલ છે। આજ દિન સુધી આ ગુનાની તપાસના કામે જે બંને આરોપીઓ જે છે બંને આરોપીઓ હાલ ફરાર છે। એ બંને આરોપીઓ જે ફરાર છે એની તમામ બાબતોની ચકાસણી કરી તેના આશ્રયસ્થાનો, બેઠવા ઉઠવાના સ્થળો, એના અન્ય સગા સંબંધીઓ ત્યાં પણ તપાસ અમારી ચાલુ છે। સતત આ તમામ જગ્યાએ અમારી અલગ અલગ કુલ 5 થી 7 ટીમો અમે બનાવેલી છે। એ વડોદરા સહિત ગુજરાત રાજ્ય અને રાજ્યની બહાર ને પકડવા માટેના પ્રયત્નો અત્યારે હાથ ધરી રહેલ છે। હજી સુધી અમારા ગિરફ્તમાં એક પણ આરોપી આવેલ નથી, પરંતુ નજીકના ભવિષ્યમાં અમે આશાવાદી છીએ કે અમે તેના સુધી પહોંચી શકીએ। કેટલા લોકોનો અત્યાર સુધીમાં સર પૂછપરછ કરવામાં આવી છે અને કોઈ વાહન પણ ડિટેન કર્યું છે? આજ દિન સુધીમાં અત્યારે અમે સંખ્યાબંધ લોકોની પૂછપરછ કરી છે, જેમાં ભોગ બનનાર પીડિતા, એની સાથે એના જે સાહેદો છે, ઓફિસના કર્મચારીઓ
અને એના સગા સંબંધીઓની પૂછપરછ હાથ ધરી છે અને એમાંથી અમે ઘણી બધી ફળદાયક હકીકતો મળી છે. આરોપીઓ વિદેશ ના જાય એ માટે તમામ એરપોર્ટ ઓથોરિટીને અને ઇમિગ્રેશન વિભાગને પણ આની જાણ કરવામાં આવેલી છે અને જે પીડિતાને જે ગાડીમાં લઈ ગયેલા હતા એ મર્સિડીઝ કાર સહિતની અન્ય વાહનો પણ પોલીસે કબજે લીધેલ છે અને હાલમાં તપાસ ચાલુ છે. એ બે કાર છે કોની માલિકીની છે અને જે આપણે ઉલ્લેખ કર્યો પીડિતાનો પણ એ સિવાય બીજો કોઈ ઉપયોગ થયો છે? ના, હાલમાં અત્યારે પીડિતાને જે અશોક જૈન આરોપી છે એને જ્યાં નોકરી કરતી હતી ને જે કારમાં એને મર્સિડીઝ કાર યુઝ કરેલી હતી એ કાર સહિત બીજી એક શંકાસ્પદ કાર છે એને પણ અમે કબજે લીધેલી છે અને આ સિવાય તમામ પાસાને આવરી તપાસ અમારી ચાલુ છે. તમામ પાસાઓની તપાસ ચાલુ છે. ફ્લેટ માલિકની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવેલ છે અને તમામ વિગતો અમે ઝીણીથી ઝીણી વિગતો આમાં તપાસના કામે મેળવી રહ્યા છીએ. એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, યુવતીની પણ ઉલટ તપાસ થઈ રહી છે મહિલા પોલીસ અધિકારી સાથે રાખીને? નહીં, યુવતીની એ ઉલટ તપાસ તો નહીં કહી શકાય, પણ યુવતીની અમે પૂછપરછ એક કાયદાકીય પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે મહિલા અગ્રણી અને મહિલા પોલીસની હાજરીમાં કરેલ છે અને એક ફરિયાદના ભાગરૂપે એણે જે જાહેરાત કરી છે એને અનુરૂપ અમે એની પૂછપરછ કરેલી છે અને પુરાવા મેળવેલ છે. અલ્પુ સિંધીનું આ સમગ્ર મામલામાં નામ ખુલી રહ્યું છે, એ વોન્ટેડ પણ છે પોલીસના ચોપડે. એને પકડવા માટે પણ અમારી એક અલગ અલાયદી ટીમ છે એ જે ગુનામાં વોન્ટેડ છે એને પકડવા માટે, અને જ્યારે હસ્તગત થશે ત્યારે એની ભૂમિકા શું છે એ પણ અમે બહાર લાવીશું. હોટલ માલિકની પૂછપરછ થઈ છે? હા, હોટલ માલિકની પૂછપરછ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के तहत चल रही सेवा समर्पण मुहिम और आज के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन के मौके पर पादरा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 20 साल पूरे होने पर और उनके जन्मदिन के चलते 20 दिन तक सेवा समर्पण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है। उसी के भाग स्वरूप आज जनसंघ के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन के मौके पर पादरा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से और एसएसजी ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन चरित्र पर वक्तव्य कार्यक्रम को भी पादरा के संतराम मंदिर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत संतराम मंदिर के महंत मोहनदास जी महाराज की ओर से दीप प्रागट्य कर आशीर्वचन देकर की गई। इसके साथ ही इस मौके पर पादरा भारतीय जनता पार्टी के सभी होद्देदार और कार्यकर और अग्रणियों की उपस्थिति रही। सभी की ओर से बड़ी तादाद में लोगों को रक्तदान करने की अपील भी की गई। विचारधारा ने मूल जे पंडित दीनदयाल उपाध्याय જે સિદ્ધાંતો અને જે દિશા સૂચવી ગયા છે એનું આજે સાચા અર્થની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા દ્વારા આની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. આમ તો 17 સપ્ટેમ્બર માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીના જન્મદિવસથી 7 ઓક્ટોબર સુધી આ કાર્યક્રમ ચાલુ રહેવાનો છે સેવા ઈ સમર્પણના માધ્યમથી. આમ તો નરેન્દ્રભાઈ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને વડાપ્રધાન તરીકેનો આમનો 21 વર્ષનો કાર્યકાળ થયો છે. તો 21 દિવસના આ સેવાકીય કાર્ય દ્વારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ અને ચૂંટાયેલા સદસ્યો દ્વારા આ આયોજન કરવામાં સેવા ઈ સમર્પણનો કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. જ્યારે 20 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે ત્યારે પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સેવા અને સમર્પણ અંતર્ગત 20 દિવસ ખાતે વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેના અનુલક્ષી આજે 25 તારીખ જેમાં પંડિત દીનદયાલજીનો જન્મ જયંતિ હોય ત્યારે પાદરા નગર ભાજપા દ્વારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં જ્યારે સાહેબને 71 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે ત્યારે 71 બોટલના ટાર્ગેટ સાથે આજે અમે આ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ આયોજન કર્યો છે, જેમાં જિલ્લાના હોદ્દેદારશ્રીઓ, नगर होद्देदारश्रीओ, तालुका होद्देदारश्रीओ तमाम हाजिर रहा है। मां अम्बे की आराधना का पर्व नवरात्रि अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और नवरात्रि को लेकर सभी लोगों में काफ़ी उत्साह है। पिछले साल तो कोरोना की वजह से नवरात्रि के त्यौहार को नहीं मनाया जा सका था, लेकिन इस साल सरकार की ओर से शेरी गरबा को अनुमति दे दी गई है। ऐसे में अब मूर्तिकारों के रोजगार को भी तेज़ी मिली है। दरअसल मूर्तिकारों की ओर से मां अम्बा की मूर्ति बनाने की शुरुआत कर दी गई है, जिन्हें इन दृश्य में आप देख सकते हैं। हालांकि मूर्तिकार परेशान है क्योंकि इस साल बड़े गरबा मंडलों की ओर से गरबा का आयोजन नहीं हो पाएगा। ऐसे में
में इस साल का व्यापार कैसा रहेगा, इस मामले व्यापारियों में असमंजस देखने मिल रही है। અંબા માતાની મૂર્તિનો 7 તારીખથી પ્રારંભ થવાનો છે એ પ્રમાણે આપણે માટીની મૂર્તિઓ તેમાં પીઓપીની મૂર્તિઓનું કામકાજ અમે બનાવી રહ્યા છીએ। પીઓપીની મૂર્તિઓનું આ વખતે આયોજન વધારે ચાલુ, કેમ કે સરકારશ્રીએ પીઓપીની મૂર્તિની છૂટ થોડી આપેલ છે અને માટીની મૂર્તિની પણ છૂટ આપેલ। વધારે પડતા પીઓપીની મૂર્તિઓ બજારમાં વધારે વેચાણમાં આવેલ છે। મૂર્તિઓનું આયોજન વેચાણમાં કેવું છે કે જે પ્રજા અમારી બધી ગામડાની પ્રજા આવે છે એ બધી લઈ જાય, પણ સિટીના ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં તો કોઈ મૂર્તિઓ 99% બેસાડતા જ નથી। ભાવમાં તો એકદમ ડાઉન ભાવમાં જ આ વખત ચાલુ, કેમ કે બંદી બજારમાં ગ્રાહકી હજુ છે નહીં। 7 તારીખે માતાજી છે, એમની તૈયારી ફૂલ ચાલી રહી છે હવે, અને લોકોની માંગ છે એટલે જે સાઇઝની મૂર્તિઓ છે એ સાઇઝની મૂર્તિઓ ચાલી રહી છે। નાની મોટી થઈને લગભગ 20-25 જેવી મૂર્તિઓ વેચાય છે, અને બજારમાં જે આ વખતે નાનીની વધારે માંગ છે એટલે એ વધારે જ રહેશે। વિસર્જનનું એ છે એટલે વધારે એ રહેશે। તો હવે ઉપરથી જે માલ વધીને આવ્યો છે ભાવ, એ ભાવ તો વધશે। शहर में चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही है। बीते कुछ वक्त में कोरोना के आंकड़े तो कम हुए हैं, लेकिन इन बीमारियों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। शहर में लोग इन बीमारियों का सामना कर रहे हैं और अस्पताल में भी इन बीमारियों की वजह से लंबी लंबी कतारें देखने मिलती है। ऐसे में अब आप इन बीमारियों का इलाज आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के ज़रिए घर पर भी कर सकते हैं, और ऐसा कहना है डॉक्टर भार्गव दवे का, जिन्होंने इन बीमारियों का इलाज घर पर कैसे किया जाए इस बारे में जानकारी दी है। घर में આપણું જે આયુર્વેદ શાસ્ત્રને આપણા રસોડા સુધી લઈ ગયેલા છે આપણા પૂર્વજો, આપણા ઋષિમુનિઓ। એટલે સૌથી પહેલાં તો એનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે જેને કશી પણ સમજ ના પડતી હોય ઘરમાં, તો અજમો ઘરમાં હોય તો રોજ સવાર સાંજ 1-1 ચમચી અજમાનો ફાંકો મારવો જોઈએ। રાત્રે મેથી પલાળી અને એનું સવારે પાણી પીવું જોઈએ। અને આપણા ઘરમાં મરી હોય છે તો જે પણ ખોરાક આપણે લેતા હોઈએ એની અંદર બીજું કઈ વસ્તુ નહીં પણ મરીનો ઉપયોગ સૌથી વધારે, આદુ અને મરીનો ઉપયોગ કરવાથી આપણા શરીરના પાચન તંત્રને એ સતેજ કરે છે। અને જે આપણો જે આ સિઝનમાં જ્યારે સૂર્યનો તડકો પણ નથી હોતો ત્યારે કુદરતી રીતે આપણું જઠરાગ્નિ મંદ પડી જતું હોય છે। અને જ્યારે જઠરાગ્નિ મંદ પડે તો જઠરાગ્નિને પ્રદીપ્ત કરનારા જે ઔષધો છે જે આપણા રસોડામાં વણાયેલા જ છે તે જ કે અજમો, પછી ધાણા જીરું, જીરાનો પાવડર, મેથીને પલાળી જેનો ઉપયોગ કરવાનો। કાચી મેથી ખાવાનો અર્થ નથી, કાચી મેથીનો પાવડર બનાવી અને એનો તમે હુંફાળા પાણી સાથે ફાંકો મારશો તો પણ તમારો જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત થશે। મરીનો ઉપયોગ અને આદુનો ઉપયોગ વધારેમાં વધારે તમારા ખોરાકમાં કરો તો એનાથી પણ તમારું પાચન તંત્ર સુધરશે, અને પાચન તંત્ર સુધરશે તો તમને કોઈપણ પ્રકારના રોગ તાત્કાલિક તમારા શરીરમાં દાખલ નહીં થાય। બીજું શું છે કે જે મેલેરિયા, ટાઇફોઇડ, જોન્ડિસની તમે વાત કરી રહ્યા છો, તે મેલેરિયા, ટાઇફોઇડ અને જોન્ડિસ એ આ જે બદલાયેલી ઋતુના રોગો છે, ચોમાસામાં આ થતા જ હોય છે। જ્યાં આગળ તમારી પાચન શક્તિ મંદ પડી કે જ્યાં તમારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઘટી ત્યારે જ આ બધી વસ્તુ લાગુ પડતી હોય છે। જ્યારે આ રોગ લાગુ પડે ત્યારે તમે ફર્સ્ટ એડ તરીકે આપણા ઘરની અંદર જ રહેલી આટલી વસ્તુઓનો પ્રેમથી ઉપયોગ કરો। ખોરાકમાં તમારે ભોજનમાં સંયમ કેળવવાનો, શક્ય હોય તો એક ટાઈમ જમો, બીજા ટાઈમે હળવો ખોરાક લો। મગનો ઉપયોગ વધારી દો, મગ છે, મગની દાળની ઢીલી ખીચડી છે, ફણગાવેલા મગ છે કે જેથી તમને પૂરેપૂરું પોષણ પણ મળશે અને તમે રોગના ભોગ નહીં બનો। હા, આહારમાં જો મેં તમને જે જણાવ્યું તેમાં મગનો ઉપયોગ સૌથી વધારે કરો। ફળના ઉપયોગમાં કરવાનો હોય તો અત્યારે દાડમની સિઝન ચાલી રહી છે, દાડમનો સૌથી વધારે ઉપયોગ કરો। દાડમ એ આપણા શરીરના રહેલા ઝેરી તત્વોને શરીરમાંથી બહાર કાઢવાનું મળ દ્વારા અને પેશાબ દ્વારા કરે છે। પાણી ઉકાળીને જ પીવું જોઈએ। પાણીમાં શક્ય હોય તો સૂંઠનો પાવડર અથવા સૂંઠનો ગાંગડો નાખીને ઉકાળી અને એને ગાળીને પીવો ઠંડુ પાડીને, એ અતિ ઉત્તમ ગણાય છે। બીજી વસ્તુમાં કે તમારે ફળમાં દાડમ છે, પપૈયું છે, પેરું છે, જામફળ છે, આ બધા સિઝનલ ફળનો ઉપયોગ સૌથી વધારે કરવો જોઈએ।
અને બીજું કે શાકભાજીમાં અત્યારે જેમ બને તેમ લીલોતરીમાં ભાજીનો ઉપયોગ ઓછો કરી અને શાકભાજીમાં સૌથી વધારે કારેલા, કંકોડા, કારેલા પણ તમારા કોઈપણ પ્રકારના તાવને ઓછું કરવાનું કામ કરતો હોય છે. પરવળ જે છે એ તમારી ત્રિદોષને સુધારે છે, એટલે મીન્સ કે વાત પિત્ત અને કફની પ્રકૃતિને બેલેન્સ કરનારું કામ કરે છે. તમે ગળોનો ઉપયોગ તમે આપણે ડેન્ગ્યુમાં અને ચિકનગુનિયામાં અને સૌથી વધારે આપણો જે આ રોગ ગયો જે કોરોના, એ કોરોનામાં પણ સૌથી વધારે લોકોએ ગિલોય કરીને, ગિલોય હિન્દી શબ્દ છે, ગળો આપણો શુદ્ધ ગુજરાતી શબ્દ છે અને સંસ્કૃતમાં એને અમૃતા કહેવામાં આવી છે. એટલે અમૃતા નામ પરથી જ ખબર પડે છે કે અમૃત સમાન છે. કોઈ પણ રોગમાં ગળોનો ઉપયોગ કરવાથી, એનો જ્યુસ પીવાથી, એલોવેરાનો જ્યુસ પીવાથી, આમળાનો જ્યુસ પીવાથી અને હળદરનો વિશેષ ઉપયોગ કરવાથી તમે આ બધા રોગમાંથી ધીરે ધીરે મુક્ત થઈ શકતા હોય છો. કદાચ જો શરૂઆતની અસર હશે તો તમારે એલોપેથી તરફ પણ જવાનો વારો નહીં આવે, અને જો એલોપેથી તરફ જવું પડ્યું તો નોર્મલ ક્રોસિન અને પેરાસિટામોલ જેવી દવા ડૉક્ટરના સાનિધ્યમાં તમે લઈ એનો ડોઝ નક્કી કરી અને એનાથી તમે છુટકારો મેળવી શકો છો. गणेश महोत्सव को मनाने की इजाज़त मिलने के बाद वडोदरा महानगर पालिका की ओर से शहर में 4 कृत्रिम तालाब तैयार करवाए गए थे, जिसके चलते विसर्जन के वक्त गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कहाँ किया जाए ये सवाल खड़ा ना हो, जिसके बाद गणेश जी का विसर्जन इन्हीं 4 कृत्रिम तालाबों में करवाया गया. हालांकि शहर के इन कृत्रिम तालाबों से इस वक्त ये दृश्य सामने आए हैं जहाँ पर गणेश जी की टूटी हुई मूर्तियाँ पड़ी हुई साफ नज़र आ रही है. ऐसे में शहर के एक सामाजिक कार्यकर की ओर से इन सभी मूर्तियों को समुद्र में बहाया जाए ऐसी मांग की जा रही है. वडोदरा शहर पूरा गुजरात में गणेश दादा की स्थापना थी. स्थापना बाद वडोदरा महानगरपालिकाए बनावेल कृत्रिम तलाव में गणपति दादा की मूर्तिओं विसर्जन करवामां आव्युं हतुं, परंतु हाल में वडोदरा शहर कृत्रिम तलाव में जोई शको छो कि गणपति दादा की अस्तव्यस्त तूटेली फूटेली हालत में मूर्तिओ पड़ी है. तो आ मूर्तिओ वडोदरा महानगरपालिका द्वारा अन्य जग्याए विसर्जन करे तेवी अमारी मांग है. जाफराबाद के बाबरकोट गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के मौके को मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया विभाग की ओर से नमो ऐप मार्गदर्शन के कार्यक्रम को आयोजित किया गया. आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है, जिसके चलते विभिन्न कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं. ऐसे में अमरेली जिला में भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया विभाग की ओर से नमो ऐप मुहिम के तहत जाफराबाद के बाबरकोट गांव में नमो ऐप मार्गदर्शन के कार्यक्रम को आयोजित किया गया. ये कार्यक्रम जिला भाजपा प्रमुख कौशिक भाई वेकरिया की अगुवाई में आयोजित किया गया था. इस मौके पर पूर्व सांसदीय सचिव हीराभाई सोलंकी के हाथों दीप प्रागट्य करवाकर पंडित दीनदयाल जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई और साथ ही मौजूद सभी मेहमानों को फूलहार से सम्मानित भी किया गया. इस कार्यक्रम के तहत सभी को नमो ऐप डाउनलोड करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया. इस मौके पर वहां के सभी पदाधिकारी और अग्रणी उपस्थित रहे. कार्यक्रम में એટલે કે નમો એપ ડાઉનલોડ કરવા માટેનો આજનો આ કાર્યક્રમ અને સાથોસાથ પંડિત દીનદયાળજીના જન્મ જયંતિ નિમિત્તે આજે આ કાર્યક્રમનું જ્યારે આયોજન કર્યું હોય આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ આદરણીય નાજભાઈ, જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય, સતત આ આદરણીય આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીના જન્મ દિવસથી સતત આ કાર્યક્રમનું આયોજન આપણા વિસ્તારમાં સતત ચાલ્યું છે, ત્યારે આજનો પણ આ કાર્યક્રમ આપણા માટે બહુ મહત્વનો છે. લોકો આખા દેશમાં નમો એપ ડાઉનલોડ કરવા માટે આજનો આ મુખ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને હું માનું છું કે અમને એક તો ખ્યાલ છે કે જ્યારે આ નમો એપ તમે તમારા મોબાઈલમાં ડાઉનલોડ કરશો તો આ એપ દ્વારા તમારે હું માનું છું, કેમ કે મને ખ્યાલ છે કે જ્યારે અમે કોઈ ફ્લાઇટ પકડવી હોય અને બીજી કંઈક આ કોરોના વિશે માહિતી, આ બધી માહિતી વિશે પણ જાણવું હોય ત્યારે નમો એપ જો તમારા પાસે હશે તો તમારે જાણકારી કંઈક પ્રાપ્ત કરવી હશે.
करजन के विजय गांव से ढाढर नदी निकलती है, जिसका कोजवे बंद कर देने की वजह से वहां के 4 गांवों की आवाजाही बंद हो चुकी है। ऊपरी इलाके में लगातार कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से करजन तालुका के विजय गांव से निकलने वाली ढाढर नदी में पानी का बहाव बढ़ गया है। इसी की वजह से कोजवे को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते वहां के 4 जितने गांव खांदा, अभरापरा, कोटनापरा और कोटना का संपर्क टूट चुका है। इन चारों गाँव से किसी का भी संपर्क नहीं हो पा रहा है और गाँवों से आवाजाही भी बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से अब वहां के लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आज बीआरजी न्यूज़ની ટીમ આવી પહોંચી છે કરજણ તાલુકાના વિરજય ગામમાં। તે વિરજય ગામમાં જે ઢાઢર નદીનો પ્રવાહ વધી જવાથી તાનથી 4 ગામનો વ્યવહાર ખોરવાઈ ગયો છે અને વધારે પડતા વિરજય ગામની સીમમાં જે નદી પાર અટકણો આવી રહી છે જવા માટે તે મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યા છે વિરજય ગામના દર્શક મિત્રોને બતાવીશું કે ઢાઢર નદીનો વધતો પ્રવાહ પાણીનો તમે જોઈ શકો છો તો અવર જવર રસ્તો પર ખોરવાઈ ગયો છે વિજય ગામનો। એકબીજા ગામથી જોડતો રસ્તો પર પરેશાની અનુભવી રહ્યા છે, મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યા છે। બીઆરજી ન્યૂઝ રિપોર્ટર તસ્લીમ પીનાવાલા। बीते कई वक्त से शहर में वॉक ऑन फायर नाम की एक इंडो चाइनीज़ रेस्टोरेंट मौजूद है, जिसकी कई ब्रांच भी शहर के विभिन्न इलाकों में मौजूद है। ऐसे में नीलांबर सर्कल निकट गोत्री रोड पर इस रेस्टोरेंट की एक और ब्रांच को आज से शुरू करवाया गया है। वैसे ये पहली ऐसी ब्रांच है जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों तरह के फूड अवेलेबल होंगे। ऐसे में आज पहले ही दिन ग्राहक वॉक ऑन फायर रेस्टोरेंट में खाने का लुत्फ उठाने के लिए पहुँचे। थैंक यू सो मच। मैं वडोदरा में वॉक ऑन फायर रेस्टोरेंटનું પહેલું વેજ અને નોન વેજ આઉટલેટ લઈને આવી રહ્યા છે। અહીંયા ગોત્રી વિસ્તારમાં આઉટલેટ રેડી છે અને આ બધા જ વડોદરાવાસીઓને અમે હાર્ટલી વેલકમ કરીએ છીએ કે વોક ઓન ફાયરને તમે આટલો પ્રેમ આપ્યો છે વેજ આઉટલેટ્સમાં। આ અમારું પહેલું વેજ અને નોનવેજ આઉટલેટ છે, તો આ બધાને અમે વેલકમ કરીએ છીએ કે આપ અમારો નોનવેજનો પણ ટેસ્ટ માણો અહીંયા આવીને, અને તમને જેટલો પ્રેમ અત્યારે વેજ રેસ્ટોરન્ટ્સને આપેલો છે એટલો જ પ્રેમ નોનવેજ રેસ્ટોરન્ટ્સને પણ આપશો તેવી વિનંતી છે। અને આ બધા વડોદરાવાસીઓને અપીલ કરીએ છીએ કે એક વખત વોક ઓન ફાયરના વેજ નોનવેજ રેસ્ટોરન્ટનો સ્વાદ માણીને જુઓ, તમને પાક્કું ફરીને ફરી આવવાનું મન થશે। એટલે સારી રીતે બધી રેસિપીઝ અને મેન્યુ તૈયાર કરેલા છે અને આ બધાનો પ્રેમ જે પહેલાં અમને મળ્યો છે એ આગળ મળતો રહે એવી અમારી ઈચ્છા છે। फेमस ब्रांच, वेरी फेमस रेस्टोरेंट इन बरोड़ा सिटी, वेल नोन है। જ્યારે બી ફેમિલીને ઇન્ડો ચાઇનીઝ ખાવું હોય, રેધર ઇટ વિલ બી યંગસ્ટર્સ, ચિલ્ડ્રન ઓર ઓલ્ડ એજ ગ્રુપ, વોક ઓન ફાયર ઇઝ ઓલવેઝ ફર્સ્ટ ચોઇસ। બટ ઓલવેઝ વોક ઓન ફાયરમાં એક ઇશ્યુ થાય છે, જ્યારે બી વેજીટેરિયન અને નોન વેજીટેરિયન ગ્રુપ સાથે જતું હોય ત્યારે નોન વેજીટેરિયન્સને ઓપ્શન્સ મળતા નથી, સો દે ઓલવેઝ સર્ચ ફોર ધ અનધર ઓપ્શન। But finally we have now non-veg outlet in Baroda city, so we all Barodians are so much excited. Menu પણ બહુ ડિટેલ્ડ છે સ્પેશિયલી નોનવેજ માટે, સો ઇટ વિલ બી ધ બેસ્ટ વન। તો વોક ઓન ફાયરના ફર્સ્ટ નોનવેજ આઉટલેટ છે જે ગુજરાતમાં સૌથી પહેલું છે, અને હું ફૂડ બ્લોગર ઓમ પાટીલ છું, વડોદરાસ ફૂડી ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મારું હેન્ડલ છે, અને મેં જસ્ટ 1 વીક પહેલાં પણ અહીંનું નોનવેજ ફૂડ ટ્રાય કરેલું, અને બેસ્ટ જે લોકો પણ નોન વેજીટેરિયન છે એ લોકોએ તો અવશ્ય આ નવું જે આઉટલેટ ખુલ્યું છે એની વિઝિટ કરવી જોઈએ। અને નોનવેજ સિવાય તમને વેજ પણ મળી રહેશે, તો જે લોકો વેજીટેરિયન છે એમને પણ કંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। તો તમે શું કહેવાય નોન વેજીટેરિયન લોકો પ્લીઝ વિઝિટ કરજો વોક એન્ડ ફાયર। અને જો તમને વધારે પણ ઇન્ફોર્મેશન જોઈતી હોય તો તમે અમારા પેજ પર પણ જોઈ શકો છો। સૌથી વધારે મારા ફેવરેટ હતા થ્રેડ પનીર। થ્રેડ પનીર એક પનીર અને એની શું કહેવાય પનીરનું કોટિંગ છે અને ચાઇનીઝ ઉપરથી કોટિંગ આવશે, તો એ તમે ટ્રાય કરજો જો તમને વેજમાં જોવું હોય। તો જો તમને ચિકનમાં ટ્રાય કરવું હોય તો એમનું એક ચિકન બેન્જિંગ કરીને સૂપ છે, તો સૂપ ભાઈ પાક્કું ટ્રાય કરજો। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के तहत भारतीय जनता पार्टी ने किए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। सांसद रंजनबेन भट्ट की विशेष उपस्थिति में शहर में पंडित दीनदयाल जी को अर्पित की गई पुष्पांजलि। शहर में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पालिका की ओर से आयोजित की गई खेलकूद से जुड़े संगठनों से बैठक। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। बीआरजी ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा में आयोजित की गई रोल बॉल नेशनल चैंपियनशिप। शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह और स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की विशेष उपस्थिति। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए बीआरजी टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।